ब्रेक के बाद खुशामदीद। हरदीप सिंह नजर मजलूम था, उसका कत्ल हुआ, उसे शहीद ही कहूंगा, ये कहना था अनवारुल हक काकड़ साहब का, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने भी कहा कि अक़वाम आलम को नोटिस लेना चाहिए हिंदुस्तान जो कुछ कनाडा में कर रहा है, जो कुछ सिखों के साथ हो रहा है, मावराए अदालत कत्ल हो रहा है, दहशतगर्दी को सपोर्ट किया जा रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, इलाकाई खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया जा रहा है, कनाडा की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि हिंदुस्तान रुकने के लिए तैयार नहीं है। एक और सिख रहनुमा का कत्ल हुआ है जिसका नाम था हरदीप सिंह। क्या सूरत हाल है, किस तरीके से तमाम मामलात को पुरअमन तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, और जवाब में एक के बाद एक सिख रहनुमा कत्ल हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है गुरपंत सिंह पन्नू साहब, उनसे बात करेंगे, तमाम मामलात का जायज़ा भी लेंगे, हिंदुस्तान की इस इलाकाई दहशतगर्दी का, इस बैरूनी दहशतगर्दी का जवाब भी लेंगे। क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक और बहुत अहम बात की है कि हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि उनकी नेवी का एक अफसर, हाजिर सर्विस नेवी का एक अफसर पाकिस्तान की तहवील में है, जिस पे जासूसी का इल्ज़ाम है। जायज़ा लेते हैं। पन्नू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पन्नू साहब से जब हमने वक्त लिया तो उन्होंने हमें कन्वे किया कि जी मुझे गाढ़ी उर्दू में सवाल ना कीजिएगा, मुझसे या तो बहुत आसान उर्दू या फिर पंजाबी या अंग्रेज़ी के अंदर बात कर लें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर पंजाबी बोली जाती है, बड़ी मीठी बोली है, बड़ी खूबसूरत बोली है। मैं भी बोलने की कोशिश करूंगा, मैं गो के पंजाबी बोलने पे अबूर नहीं रखता, तो अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो पाकिस्तान के पंजाबियों से गुजारिश है कि कुछ माफ़ी मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मैं कॉज की बात करने के लिए जो है वो आज हाजिर हुआ हूँ। पन्नू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो तुसी किस तरह कह सकते हो कि वो हिंदुस्तानी मुलविस है? की सबूत ने तुहाडे कोल ते की सबूत ने कैनेडियन दी गवर्नमेंट दे कोल? देखो, सब तो पहला तुहाडा धन्नवाद ते धन्नवाद पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर साहब दा, जिन्हां ने यह अज लफज यूज किए है कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तान रेफरेंडम का साडा चीफ कोआर्डीनेटर सी कैनेडा दे विच, कि उन्होंने शहीद का दर्जा दिता। धन्नवाद, थैंक यू वेरी मच। देखो मसला फवाद साहब, ये भी प्रूफ तो भारतीय हुकूमत ने, दहशतगर्द हिंदुत्व हुकूमत ने आप पिछले 7 साल तो दिते है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ 2014 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਔਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਗਲੋਬਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ यूके ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ 2019 में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ करार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁੱਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪन्नू ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਾਟ ਵਰਡਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੱਖੀ ਵਸਦੇ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ when they have given up their citizenship for India, ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ who is working against the interests of Canada and promoting the interest of India, they have repudiated their allegiance to Canada and Canadian Constitution, and they have no right to stay. And I am saying in front of your TV that I am repeating the same statement. Any Canadian Indians who owe allegiance to India and working against the interests of Canada for interests of India, they have no right to stay in Canada. They must go back to India. ठीक है, कोई थ्रेट तो नहीं कह सकते ਅਸੀਂ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ with a promise that they will get an autonomous state। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। all ਜਿਹੜੇ family and personal laws of Hindus apply to Sikhs even today। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, when they started talking about making sure ਕਿ ਸਿੱਖ religion is recognized, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਈਨ ਉਸ ਦਿਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਿਸ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, we are carrying today the most powerful and the potent weapon of this century, that is the pen. With the might of the pen, we are fighting the violence, we are fighting the bullets of India, and we are fighting India's terrorism with the might of the pen. We are fighting India's violence with the vote. We are fighting India's bullets with the ballot. और यही गल है, कारण है कि they know that this is a revolution. They know that Punjab is out on the verge to get independence. कि ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ this, by saying that these are terrorists, the European governments, Americans or Canadians are going to listen to them. For the last 5 years, they have listened to them and they have rejected each and every evidence which they have provided ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ that we are doing Khalistan referendum campaign starting from London from 31st October till September 10th। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਸ, those ballots are our weapon।
That's why they call us terrorists. बिल्कुल ठीक है। पुनो साहब आखिरी एक गल दस दो, लायामल की है ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਸੂਰਤਿਆਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖਸ who are slaves, who are seeking independence from the Indian occupation, that today is the time that they should, in the United Nations General Assembly, support Khalistan referendum. They should support the right to vote. They should support Sikhs' right to self-determination. Or future de vich, once we are done with our global Khalistan referendum, we are going to present our case to the United Nations. ठीक हो गया सर जी, थैंक यू वेरी मच। तुझसे बड़ी तफसील दे नाल गल कीती है। जड़ा इंसाफ की गल है, जो इंसाफ की बात है, जो ठीक तरीके से दुनिया को, पीसफुल तरीके से दुनिया को आगे लेके चलने की बात है, ज़ाहिर है कि सदर पाकिस्तान ने भी कहा जिस तरीके से कि अक़वाम आलम को नोटिस लेना चाहिए उस तमाम मामलात का, उस कत्ल गारत गरी का जो सिख बरदरी को फेस करना पड़ी है कनाडा में, और मज़ीद भी करना पड़ सकती है कि जिस तरीके से इम्कानात हिंदुस्तान के तौसीह पसंदाना नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।